Good morning, student. Myself, Vivek Thapa, one of the faculty member of Global Business College, Birganj. So I am here today to give you a certain information about the chapter second, that is the business idea, which has been recently, last year only, we can say it has been implemented in as a new syllabus in our business studies book. So hopefully there are so many students who may understand the actual concept of business idea through this video, because right now there is no any situations or conditions like we can meet together and sort out our problems. So our college have given this opportunity for the students, whatever the problems they have, they may sort out with the help of different videos which are being provided by the different teachers. So without wasting so much of time, let's get into the topic. So business idea. So this is the word which has been made comprises of the two words, that is the business and idea. So simply anyone can understand the idea which is made for the promotions or for the success of business, that is said to be a business idea. So actually if we talk about the definitions of business idea, then business idea is a concept that can be used for financial gain, that is usually centered on a product or service that can be offered for money. So एउटा बिजनेस आइडिया भनेको के हो भने एउटा यस्तो धारणा हो जसमा कुनै पनि व्यावसायिक व्यक्तिले चाहिँ हैन एउटा आर्थिक आर्जन गर्नको लागि हैन जसले चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोडक्ट या कुनै पनि सेवा सुविधामा चाहिँ एकदम फोकस भएर जसले काम गर्दछ, that is said to be a business idea. So no matter any of the business, every business person wants to extend their business and they want to reach to the apex level. So while starting any sorts of business, there may come a different type of problems regarding land, regarding capital, regarding resources, and so on. So how to cope up with such of the things that can be helped or that can be provided by the business idea. So every business person must come up with a unique idea so that their products or the services will be promoted in the market and the customers may get full satisfaction. So different business persons are utilizing this type of concept now, because previously in traditional business ideas that time there were no any such intentions like how to upgrade the status of the business. That time in everything was done in a traditional way. But right now in 21st century, so this is the era of science and technology also. So in order to promote the business, different business persons have changed the pattern of working or changed the pattern of doing business. Now only earning money is not a business. You can earn money only whenever you are providing a better services to your customers. So for maintaining the better business idea, one have to be much more creative and innovative. So business idea totally deals with two things, that is the creativity and the innovations. Okay. So now coming to the first topic, that is the creativity. Okay, so you all have heard the word creativity. Creativity is the ability and skill of a person to produce any novel idea or product. So creativity भनेको के हो भने यो एउटा व्यक्तिको चाहिँ के हो क्षमता हो है। उसले सिकेको, उसले पढेको, उसले बुझेको कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाउनलाई जुन उसले न्यू न्यू आइडियाजहरू दिने गर्दछ त्यसलाई नै भनिन्छ क्रिएटिभिटी है। So this is all depends on the people. As you know that now maybe the question arises, sir, who is creative, right? So creative persons can be anyone. Creativity पढेर बुझेर भन्दा पनि मान्छेले चाहिँ आफ्नो ब्रेनलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्न सक्नु पर्यो. You must know how to control your brain. If you are able to control your brain without fluctuating it from the another sector, then you will be able to develop the creativity in you. So it is all about the ability and skills of a person to produce any novel idea or product. For example, you have seen the sports person, different sports persons are there. They might have been engaged in football, they are in cricket, they are in other sports also.
But the one who is a pro player or a good player, that depends on the creativeness of that particular player. Because everyone plays football, but why Messi and Cristiano Ronaldo are regarded as one of the best players? Because they are still more creative than the other players. Other players are also fine, but comparing to their skills, their ability, they are regarded as one of the renowned footballers. So creativity is a process which will help to bring the new thinking in a particular person. It will help to bring the new ability. It will help to meet the new competency and knowledge together. So this is all the process of about generating the new thinking, new ability, new competency and knowledge. क्रिएटिभिटीले के गर्छ मान्छेलाई जुन लेभलमा सोचिरहेको छ त्यो लेभलभन्दा नेक्स्ट लेभलमा पुगेर कस्तो सोचिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि बताउँछ हैन ममा क्षमता त योभन्दा पनि बढी रहेछ भन्ने क्रिएटिभिटीले जनाउँछ है न्यू कम्पिटेन्सी यस वाट एभर द न्यू कम्पिटिटर्स मे कम इन योर मार्केट हैन you will not be afraid, you will not be scared of such competitor because if you have poses with a good creative nature, or if you have poses with a good creativity, then you will be able to meet any of the competitors in the market. And creativity always increases the knowledge of a person. As you more think, that much creative you will become. So creativity cannot be learned by studying books and all. If you are reading the book, then in what way if you will read, then you will understand that is the creativeness of a student. म बिजनेस गर्दैछु होइन यो तरिकाले बिजनेस गर्दैछु र वर्षको मैले 10 लाख कमाइरहेको छु भने मैले अब आउँदो वर्ष कुन तरिकाले गर्दाखेरि 10 लाख टर्नओभर म योभन्दा बढी हुन सक्छ त सो द्याट अल डिपेन्ड्स अपन द क्रिएटिभिटी इभन यु हेभ सिन सो मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट होइन कुनै पनि प्रोडक्ट्सहरू हेर्नुहोस् केही वर्ष केही समयको अन्तरालपछि त्यसमा केही चेन्जेस गरेर ल्याएको हुन्छ अब चेन्जेस इन द सेम मेबी साइज अफ द प्याकेट ठुलो गर्न सक्छ हैन कम्पोनेन्ट्सहरू अझै एड मिक्सअप गर्न सक्छ त्यसै गरी प्याकेजिङ एट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ दिस इज अल क्रिएटिभिटी सधैँभरि अब एउटै प्रोडक्ट ल्याएर बजारमा दियो भने कस्टमर्सहरू के हुन्छ भने दे विल बी फेड अप दे विल नट सो द्याट मच इन्ट्रेस्ट रिगार्डिङ द्याट पर्टिकुलर प्रोडक्ट सधैँ हेऱ्यो एउटै मान्छेको अनुहार एउटै प्रोडक्ट छ होइन सधैँ त्यही युज गर्दैछु मलाई थाहा छ यसको बेनिफिट यही हो यसको डिमेरिट्स यो हो यसको फिचर्स यो हो त बिकज राइट नाउ द पिपल हेभ बिकम भेरी चुजी दे वान्ट अप्सन्स दे सर्च अप्सन्स कसले मलाई योभन्दा राम्रो प्रोभाइड गर्न सक्छ who will provide better knowledge or who will provide the better things for me than this product so right now people are धेरै चुजी भएको हुनाले र उनीहरूले चाहिँ कस्टमर्सहरूले बढी अपर्च्युनिटी पाएको हुनाले गर्दा पनि दिस इज वान अफ द मेजर च्यालेन्जेस फर एभ्री बिजनेस पर्सन एन्ड राइट नाउ इफ एनी बिजनेस पर्सन इज नट क्रिएटिभिटी or not creative then they will not be able to stand in the market for a longer period of time so that's why in every business creative ideas should come now creative ideas भन्दाखेरि पनि हुन सक्छ यो वर्षमा मैले यति प्रोडक्सन गरेँ यो प्रोडक्सन गर्दाखेरि दिज आर द डिफरेन्ट अब्स्ट्रक्सन्स द्याट आई फेस होइन अब त्यो अब्स्ट्याकल्सहरू चाहिँ अर्को वर्ष नआओस् भनेर देन यु विल टेक अ लाइफ लेसन्स फ्रम द्याट लास्ट इयर प्रोडक्सन एन्ड यु विल युटिलाइज योर ब्रेन यु विल थिङ्क अफ डिफरेन्ट थिङ्स के कारण हो त त्यो प्रब्लम आयो अनि त्यो प्रब्लमलाई तपाईँले सर्ट आउट गरेर अगाडि जुन अर्को वर्ष गर्नु छ ट्रस्ट मी द्याट टाइम यु विल नट बी फेसिङ द्याट मच अब्स्ट्याकल्स सो दिस इज अल बिकज अफ द क्रिएटिभिटी ओके So now who can be creative? So anyone can be creative, right? Because every persons are superior. Everyone is superior. No one can be comparable. कसैलाई कसैसँग compare गर्न सक्दैन. You cannot say that you are not creative, you are not good भन्न सकिदैन. Anyone can be a creative person. So creativity is not just for artists, not for musicians, not for writers, and not for designers. It is for all. We are all creative, but the people who are known for it have spent time cultivating it, failing at it, and working at it. So now creative सबैजना हुन्छ र सबैजना हुन्छ भन्दैमा खुसी हुनु पनि हुँदैन किनभने क्रिएटिभिटी सब ममा पनि छ अरे अब ममा छ भने मैले जबसम्म त्यो क्रिएटिभिटी के ममा छ त्यो मैले एक्सपोज नै गर्न सकेन भने
पत्ता लगाउनै सकेन भने मेरो त्यो क्रिएटिभिटी जहिले पनि हिडन नै रहन्छ है। सो क्रिएटिभिटी हुनको लागि या क्रिएटिभ बन्नको लागि मान्छेले के गर्नु पर्यो, त्यही तरिकाले काम गर्नुपर्छ। यस, यु हेभ टु कल्टिभेट क्रिएटिभिटी इन यु है। समटाइम्स यु मे फल होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँ खस्न सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँ असफल हुन सक्नुहुन्छ, बट डोन्ट बी स्केयर्ड, डोन्ट गिभ अप, अगेन स्ट्यान्ड अप, अगेन फाइट फर इट, अगेन वर्क फर इट। काम गरिरह one day you will get the consequences, you will get the outcome that how creative persons you are. Artist also you have seen हैन, आर्टिस्टहरु हुन्छ हैन, म्युजिशियन्स, राइटर्सहरु हुन्छ, डिजाइनर्सहरु हुन्छ। अब डिजाइनर्सहरुकै कुरा लियौं हैन, अहिले पनि अब ट्रेडिसनल वेकै क्लोथिङ सिस्टम्सहरु, त्यही टाइपको फ्याब्रिक्सहरु पहिलाकै टाइपको अहिले उनीहरुले डिजाइन गर्दा बेच्यो भने most of the people will deny to purchase that thing. Why? Because people, I have said, people have become so choosy that they want the good qualities. प्राइसमा पनि रिडक्सन हुनु पर्यो र बेस्ट डिजाइन हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो गर्न सकेन भने त्यो डिजाइनरको केही काम छैन है। सो व्हाट डिजाइनर्स डू, दे कन्टिन्युअसली वर्क फर इट हैन। समटाइम्स दे डू इट, सक्सेस हुँदैन, फेरि अगेन दे ट्राई इन अनदर वे। सो दिस इज ऑल बिकॉज अफ द क्रिएटिभिटी। र एउटा बिजनेसमा पनि यो हुन एकदम जरुरी छ। नाउ कमिङ टु द अनदर, दैट इज द इनोभेसन। सो अब इनोभेसन भनेको के हो त हेर्नुस्, डेभलपिङ एन्ड प्रोड्युसिङ न्यू प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस बाई एप्लाइङ एप्रोप्रिएट idea, knowledge and skill to serve the potential demand of the consumers. So now innovations is the birth from the creativity. Innovations भनेको के हो त, इनोभेशन्सले के गर्छ, क्रिएटिभ आइडियाजहरुलाई ग्यादर गरेर कुनै एउटा पर्टिकुलर फाइनल गुड्स बनाउनमा जुन मद्दत गर्छ, दैट इज कॉल्ड द इनोभेशन्स, राइट। If I am thinking about going for a trip, right, that is my creativity. हुन सक्छ अब म यहाँ कहाँ कसरी जाउँ त, I want to go to पोखरा रे, अब पोखरा जानु म कसरी जाउँ त, प्लेनले जाउँ, बसले जाउँ, हिँडेर जाउँ, साइकलले जाउँ, केले जाउँ त है। Then I will choose, okay, if I want to spend much more time in पोखरा, then I will go by flight हैन। सो फ्लाइटमा अब म गयो भने I will reach there in few minutes, then I will be having a much more time to get refreshed thereby in पोखरा हैन। अब त्यसपछि पोखरामा गएपछि कहाँ बस्ने हैन, कहाँ घुम्ने, दिस अल बिकज अफ द क्रिएटिभिटी। अब त्यो क्रिएटिभिटीलाई जब हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर हैन एक्सन्समा ल्याउँछौँ भने देन देयर कम्स द इनोभेशन्स। सो इनोभेशन्स इज अल अबाउट डेभलपिङ एन्ड प्रोड्युसिङ न्यू प्रोडक्ट्स or services by applying different business idea, you know, by applying different knowledge and skills to fulfill the need and demand of the customers. So in innovations, the use of artificial intelligence, automations, computer programming, robotic operations, these all are the examples of innovations. So अहिले जति पनि हामीले उपलब्धिहरू देखिरहेको छौँ, आविष्कारहरू देख्छौँ, त्यो सबै इनोभेशन्स नै हो हैन। राइट ब्रदर्स यु अल्सो नो, इभन यु नो वान अफ द मेजर popular scientist, that is the Thomas Alva Edison हैन। he have also invented the bulb हैन। for invention of that particular bulb he have failed so many times, उहाँ धेरैचोटि फेल हुनुभयो है। एकचोटि बनाउने ल्याबोरेटरीमा बल्छ कि भन्ने आश, तर नबन्ने, फेरि उहाँले ट्राई गर्नुभयो, फेरि बल्छ कि नबन्ने है, त्यस्तो उहाँले कति पटक गर्नुभयो र फाइनली एक दिन यस्तो आयो जुन दिन उहाँको बल्ब साँच्चीकै बल्यो पनि है। सो यो के हो त, उहाँले आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई छोड्नु भएन। आज यो तरिकाले भएन भने म फेरि अर्को तरिकाले गर्छु। आज त्यही गर्दा 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 उहाँले एउटा बल्ब इनोभेट गर्नुभयो है, र आज त्यो बल्ब लिएर उहाँको नाम, प्रशंसा अहिले पनि त्यतिकै माथि नै छ। मान्छे मरेर गइसके तर पनि उहाँको प्रशंसा अझ पनि गरिन्छ है। So this is all because of the creativity and innovations. Now you people are also supposed to work not for yourself, not for your particular interest or need, do for others हैन। be creative, be innovative, so that most of the people will like you, they will praise you, they will talk about you when you are not here also. So this is all because of creativity and innovations.
Now, innovations always improve the quality of goods and services. Yes, as much you bring innovative ideas in your product, that much new quality of that product will be enhanced. Then after innovations भनेको खाली quality increase गर्ने हैन, sometimes it work as a minimization of cost also. म बढी मात्रामा दिएर हैन अलिकति चाहिँ कस्टलाई कसरी घटाउन सक्छु, द्याट इज अल्सो इनोभेटिभ पार्ट. जस्तै हामीले हेर्छौँ बिजनेसमा पनि कति कम्पनीहरूले दे सेल द प्रोडक्ट्स, राइट? They sell the products, along with that product they provide offers, हैन? offers दिन्छ, जस्तै free samples, गिफ्टहरू, scratch कुपनहरू, हैन? So by seeing that, हैन, that is the attraction. त्यो पनि त एउटा इनोभेटिभ आइडिया नै हो नि त, हैन? एउटा कस्टमर्सलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि एउटा इनोभेटिभ आइडिया छ. एउटा स्टेसनरी सपले एउटा बुक दिन्छ भने एउटा कभर दिनु भनेको द्याट इज एन इनोभेटिभ आइडिया. सो द्याट मोस्ट अफ द कस्टमर्स विल फिल ए यो पसलमा गयो भने बुक सँगसँगै मलाई कभर पनि पाउँदो रहेछ. मैले एउटा घडी किने भने त्यो घडी सँगसँगै मलाई एउटा अर्को घडी सित्तैमा पाउँछ. द्याट इज अल द इनोभेटिभ आइडियाज, है? देन आफ्टर द्याट इनोभेसन विल अल्सो हेल्प इन द इम्प्रुभमेन्ट इन द कम्पिटेटिभ क्वालिटी अल्सो. Yes, there are so many business enterprises, you know, they all are selling different type of product. Maybe they are superior than yours, but what you have to do, if you are a good creative person, if you are an innovative person, then you will try to improve the quality of your product in order to meet the competitions, you know. Plus innovations ले के गर्छ, एन्टरप्राइजेसहरुको अगाडि तपाईलाई एउटा इमेज पनि प्रदान गर्दछ. यस, जति तपाई क्रिएटिभ हुन सक्नुहुन्छ, हैन, जति इनोभेटिभ हुन्छ तपाईको प्रोडक्ट अरूभन्दा फरक हुन सक्छ, त्यतिकै तपाईको इमेज, तपाईको रेपुटेशन्स, तपाईको लागि जुन रेस्पेक्ट हुन्छ, that all will be reflected there, and this is all the outcome of innovations. Okay, so now in this figure also you can see innovations. Now there are two persons, and the rain is raining, and they both have took an umbrella. Now the first person is holding an umbrella in an correct way, whereas the second person is holding in an incorrect way. So now you can directly say that now who will be wet, को भिज्छन् भनेर. Of course जसले उल्टो बोकेछ उसको छाता पनि भाँचिन्छ, हैन, र ऊ भिज्छ पनि. सो भनेको मतलब त्यो सेकेन्ड पर्सन त्यति इनोभेटिभ देखिएन यहाँ, हो कि हैन? सो इनोभेटिभ हुनलाई यु हेभ टु पुट करेक्ट थिङ इन करेक्ट अर्डर एट करेक्ट टाइम. So right thing at right place at right time, right? So these are the three things that you have to focus more in innovation. Time सकिसक्यो, तपाईले right thing right place मा हाल्न सक्नु भएन भने there is no use of innovation. त्यो innovations को कुनै कामै अर्थ नै रहदैन. So now there are the basics of creative behavior. This is the another subtopic. So अब creative behavior भन्नलाई चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? सो एउटा जो क्रिएटिभ पर्सन्स हुन्छ उनले जहिले पनि इमेजिनेसन्स र ओरिजिनालिटीलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ. यस, पिपल शुड बी इमेजिनेटिभ, दे शुड इमेजिन डिफ्रेन्ट टाइप अफ थिङ्स. धेरै कुरा सोच्नुपर्छ. जब सोच्नुहुन्छ अनि बल्ल त्यो कुरा बारेमा तपाईँ कार्य गर्नुहुन्छ, र सोचेको कुरा इट शुड बी रियल, इट शुड बी ओरिजिनल, हैन? काम चलाउको लागि सोच्ने हैन. अब म यहाँ बसेर सोच्दैछु कि अब म गएर चन्द्रमामा घुम्छु. Imaginations त राम्रो हो, yes, you should go. तर originality, will it happen or not? That should be also be done. So एउटा बिजनेस पर्सन्सले पनि यो सोच्नुपर्छ, हैन? डिफ्रेन्ट आइडियाजहरु सोच्ने, तर यस्तो नसोच्ने कि बिजनेसलाई लसै हुने गरी पनि सोच्नु हुँदैन. As you know that in Nepali there is a proverb also, घाटी हेरेर हाड निल्नु, हैन? So imagine that much which can be done by you. So एउटा क्रिएटिभ पर्सन्सले इमेजिन त्यही तरिकाले गर्छ जुन कुरा उनले गर्न सक्छ. सो इमेजिनेसन्स एन्ड ओरिजिनालिटी इज द फर्स्ट बेसिक क्रिएटिभ बिहेभियर. नाउ अनदर इज देयर, द क्रिएटिभ पर्सन मस्ट बी फ्लेक्सिबल एन्ड दे शुड बी रेडी टु टेक एनी सर्ट्स अफ रिस्क. यस, फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ, हैन? कहिलेकाहीँ प्रब्लम्स आउँछ, लडिन्छ, चोट लाग्छ, दुःख मान्नु हुँदैन, है? कहिलेकाहीँ हुनसक्छ कम्पिटिटर्सहरूले झुटो आरोप लगाउन सक्छ, हैन? प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ नराम्रो न्युजहरू फैलिन सक्छ. सो इन द्याट केस यु शुड बी फ्लेक्सिबल. तपाईको कम्पनीमा हुन सक्छ तपाईको इम्प्लोइले प्रोडक्सन गर्दा गर्दा बिगाड्दै सामान. सो त्यो बेलामा रिसाउनु भन्दा पनि फ्लेक्सिबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, है? र बिजनेस गर्दाखेरि रिस्क त आउँछ. र एउटा क्रिएटिभ पर्सनले जबसम्म रिस्क लिँदैन तबसम्म उले बिजनेस गर्नै सक्दैन.
because we know that in every phases of our life also there is risk. ओके न त हरेक पाइला पछि त्यहाँ जोखिमपूर्ण यात्रा हुन सक्छ होला, तर त्यो जोखिमपूर्ण छ भनेर म त्यो बाटै नजाने भनेर होइन, हो जानु त पर्छ, तर मैले क्रिएटिभ वेमा सोच्नु पर्यो त्यो जोखिमलाई मैले कसरी पार गर्ने त. सो फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड रिस्क टेकिङ इज अल्सो द अनदर important basics or features of a creative person. Now, a creative person must be a self-expressive हुनु पर्यो है. एक्सप्रेसन्स गर्नमा एकदम सिपालु हुनु पर्यो, कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो, बोल्ड हुनु पर्यो, गरेको कुरा गरेकै छु भन्नु पर्यो है. So he or she must express whatever he have imagined or whatever the product is now going to reflect. त्यो सबै कुरा चाहिँ उसले एक्सप्रेसिभ गर्न सक्नु पर्यो. यदि एक्सप्रेसै गर्न सकेन भने कस्टमर्सलाई ट्रस्टै हुँदैन, दे वोन्ट बिलिभ अन द प्रोडक्ट हैन. नाउ एक्सप्रेसन्स अल्सो कम्स इन डिफ्रेन्ट वे. नाउ हाउ यु आर एक्सप्रेसिङ अबाउट द थिङ्स हैन. अब लजाएर एक्सप्रेसन्स गर्ने, रिसाएर एक्सप्रेसन्स गर्ने, मनै नलागेर एक्सप्रेसन्स गर्ने, त्यस्तो एक्सप्रेसन्स होइन. एकदम टाइमली नै हैन कुल भएर एक्सप्रेस गर्नुपर्छ. द्याट इज अ गुड साइन अफ अ क्रिएटिभ पर्सन. नाउ creative persons always want to work with different sorts of people है. क्रिएटिभ पर्सन्सले के गर्छ भने एक्लै काम गर्दैन. क्रिएटिभ पर्सन्सले के गर्छ, हामी सबैले काम गर्नुपर्छ भन्छ. उसले म भन्दैन, उसले हामी भन्छ है. सो इन कोलाबोरेसन दे टक विथ डिफ्रेन्ट लो लेभल इम्प्लोइज इन द अर्गनाइजेसन होइन. एउटा बिजनेसमा एउटा म्यानेजर्सले आफ्नो सबै इम्प्लोइलाई राख्छ अनि त्यसपछि एउटा कुरा राख्छ, ल यो कुराहरू आएको छ, अब हामी यसलाई कसरी गर्ने त हैन. त्यसपछि दे टेक द आइडियाज फ्रम द अदर इम्प्लोइ अल्सो. बिकज तपाईँ जति पनि क्रिएटिभ हुनुहोस् होइन, र त्यो क्रिएटिभिटीमा कहिले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन, अहम गर्नु हुँदैन. किनभने म जोसँग कुरा गर्दैछु त्यो व्यक्ति पनि म जस्तो या म भन्दा पनि बढी क्रिएटिभ हुनसक्छ. सो वी हेभ टु टेक द आइडियाज फ्रम आवर इम्प्लोइ होइन, र त्यो आइडिया तपाईँबाट लिने र तपाईँहरूलाई नै गर्न लगाउने. द्याट इज द मेन components of creative persons, right? So creative persons always collaborate different people, right? They bring all the people in the mainstream and they will try to regenerate the different ideas from different people. They take the opinions and implement into action. So एउटा creative persons have a collaborative type of nature. Then after एउटा creative persons ले challenges ले accept गर्न सक्नुपर्छ. Yes, right? प्रब्लम्सहरूलाई उसले मान्नै पर्छ. कुनै पनि यस्तो कुरा छैन जुन बिना प्रब्लमको हुने. सबै कुरामा प्रब्लम हुन्छ. मान्छेलाई दुईजनासँग कुरा गर्दा त प्रब्लम हुन्छ भने यहाँ त बिजनेसको कुरा हुँदैछ, प्रोडक्टको कुरा हुँदैछ. सो देयर विल बी इनफ च्यालेन्जेस. सो क्रिएटिभ पर्सनले जहिले पनि के गर्छ त, दे एक्सेप्ट द च्यालेन्जेस. यस, यो गरेको छु, यसमा यस्तो प्रब्लम आउँछ, त्यो मैले मान्नै पर्छ. मैले गल्ती गरेको हो, मैले सरी भन्नुपर्छ, उसले भन्छ है. तर यदि यस्तो एक्सेप्ट च्यालेन्जेसहरू लिन सकेन होइन, क्रिएटिभ पर्सनले भने प्रब्लम पनि आउँदो रहेछ, हुँदैन रहेछ, गर्नु हुँदैन भन्ने सोच भयो भने त्यो मान्छे क्रिएटिभ हुन सक्दैन. किनभने उसले इमेजिन गर्ने बेलामा उसले च्यालेन्जलाई पहिला सोध्छ होइन, त इमेजिनेसन त आउँदैन है. देन आफ्टर अ क्रिएटिभ पर्सन मस्ट बी ओपन कम्युनिकेटर होइन. ओपनली कम्युनिकेट गर्न सक्नु पर्यो, जोसँग पनि मजाले खुलेर बोल्न सक्नु पर्यो, बात गर्न सक्नु पर्यो. जे कुरा हो त्यो रियालिटीमा भन्नु पर्यो होइन, जे कुरा छ त्यही नै भन्नु पर्यो है. यदि अब कन्जर्भ छ होइन, एक्लै बस्ने, कम्युनिकेटै नगर्ने अनि लास्टमा रङ भयो भने पुरै दोष दिने, त्यस्तो मान्छे क्रिएटिभ हुन सक्दैन. किनभने एज मच यु विल मिट विथ द पर्सन्स, एज मच यु विल लिसन टु अदर पिपल, that much you will be able to know much more knowledge about the creativity. अझै तपाईले नयाँ नयाँ कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ हैन. भगवानले पनि हामीलाई दुईटा कान र एउटा मुख दिएको त्यही कारणले हो है. किनभने दुईटा कानले बढी सुन्नुहुन्छ भने you will be becoming more creative हैन. But you have talk to the different persons, बोल्नु पर्छ, सोध्नु पर्छ, आइडियाज लिनु पर्छ हैन. अनि त्यसपछि त्यो आइडियाजलाई तपाईले फेरि केलाउनु पर्छ. You have to do again study, you have to research it whether to do these things or not हैन. कम्पाइल गर्नु, जट डाउन गर्नुस्, कुन गर्ने र कुन नगर्ने हैन, कोसँग भेट्ने, कोसँग के कुरा गर्ने. दिस इज अल द बेसिक्स अफ अ क्रिएटिभ पर्सन. एन्ड लास्ट वान इज द क्रिएटिभ पर्सन always involve himself or herself in research and development,
because without doing any research, you will not be able to know about the pros and cons of the particular thing. If you will do research, then certainly there will be development. रिसर्च गर्नुभयो भने विकास त हुन्छ हो किन रिसर्च गर्दा तपाईले धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ मान्छेले मान्छेसँग बोलेपछि पो त मान्छे चिनिन्छ मान्छेलाई अनुहार हेरेर मान्छे चिनिन्छ को कस्तो हो चिनिदैन सो एउटा क्रिएटिभ पर्सन्सले के गर्नुपर्छ व्हाट एभर द थिंग्स दे हैव दे मस्ट स्टडी अबाउट द थिंग्स इवन रिसर्च भन्दाखेरि खाली प्रोडक्ट मात्र होइन हैन दे हैव टु डू रिसर्च अबाउट देयर एम्प्लोइ अल्सो दे हैव टु डू रिसर्च अबाउट द competitions in the market हैन they have to also do research about the different competitors you know, who are in the market so that by knowing about all the advantages and disadvantages of such competitors we can make our product unique and will be able to sell it in more quantity you know, which will also enhance to improve the relationship between the company and the customer in a very good way so that will help to run the business okay So business idea मा चाहिँ आज हामीले यति नै पढ्यौं basics of creative behavior, innovations and creativity है. So if you have any problems, hopefully I have tried my best to make you all understand regarding the topic. But also if you have any queries, if you have any problems, if you have any grudges with any of the topic, then you can WhatsApp me in my WhatsApp number. So till then, goodbye, stay safe. Stay at home. Thank you.